Good morning, my dear students. I hope you all are fine. So the last class we already discussed about the reproduction in organisms. We already understood the different type of reproduction. What are they? Sexual and asexual reproduction. So today we are going to discuss about the next chapter, sexual reproduction in flowering plants. So you already know about what is sexual reproduction. Last chapter also we already learned that particular concept. What is sexual reproduction? In this process, both parents are involved, male and female parent. Is it? Which means that particular parents produce their sex cell or the gametes, male gametes and female gametes. These gametes fuse together to form zygote. That process is called fertilization. So we can say that in sexual reproduction, fertilization occurs. So it is the biparental reproduction method. So here we are discussing about the sexual reproduction in flowering plants. As you all know that sexual reproduction in angiospermic, as you all know that sexual reproduction in angiospermic plants occurs through a specialized organ that is called a flower. A typical flower consists of 4 important parts. What are they? We already know that. What are that parts? 4 important parts. Calyx, then corolla, andrecium, then gynoecium. These are the 4 important parts. What are they? Calyx, corolla, andrecium, gynoecium. A typical flower consists of these 4 important parts. Here I am showing one of the LS of a flower, longitudinal section of a flower. From that flower, we will understand the important wall presence in where flower. This outermost part of a flower or outermost wall of a flower, that is called a calyx, which is composed of sepals. Last year we already learned about if the sepals are free, if the sepals are fused. Like 2 conditions we already learned it. Is it? Polycephalous and gamocephalous. So that sepals are the green color structure. Say cup-like green color structure, that is called a calyx. What is the role of this calyx? This calyx protect the flower bud when they are young. A calyx flower buddine adu engayirikkunna samayathe endu cheyyunu, protect cheyyunu. Then the second most wall is called corolla. It is the colorful part of the flower. It is the colorful part of the flower, that is called corolla, which is composed of petals. Different colored part flower we already know that. Is it? The color is green, red, yellow, blue, like that different colors are there. What is the purpose of this corolla? For attracting insect. For what purpose? For pollination. We already know that in sexual reproduction in flowering plants, before fertilization, pollination takes place. Then only that particular gametes transfer from male to female. Then the third most wall is called andrecium. Which one? Andrecium. This part. Andrecium, which is composed of stamen. Look, this one, stamen. Stamen consists of 2 parts, anther and filament. Then innermost wall part is called
gynoecium. Look, this red color representing gynoecium. Gynoecium consists of stigma, style and ovary. Within the ovary, ovule is present. So here that particular stamen is considered as, or the androecium is considered as the male reproductive organ in flowering plants, and the gynoecium or the carpel, which is considered as the female reproductive organ. Is it clear? So there are four important whorls present in where a typical flower, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. Androecium is considered as the male reproductive organ and gynoecium is considered as the female reproductive organ. Is it clear? So we already know that the important events takes place in sexual reproduction. The first step is pre-fertilization event, followed by fertilization and post-fertilization. What are the events takes place in pre-fertilization stage? There are two events. One is gametogenesis and another one is which versus gamete transfer. So here we are discussing about the pre-fertilization events and structure. We already know that the first event takes place in pre-fertilization, that is gametogenesis. Is it? What is gametogenesis? The process of formation of gamete. Process of formation of gamete. Is it? That is called gametogenesis. So what are the type of gametes? Male and female gametes. These gametes are produced from where? Male and female reproductive part of the flower. So first here we are discussing about the male reproductive part of a flower. Later we are discussing about the female reproductive part of a flower. So first of all we are discussing about the structure of male reproductive part of a flower. Which one is the male reproductive part of a flower? Androecium. Is it? Androecium. It is the male reproductive part of a flower, which is composed of stamen. Which is composed of stamen. The stamen consists of three important parts. One is a long slender stalk of the stamen, that is called filament. Look, this part, that is called a filament. The terminal end of the filament, there is a bilobed structure. That bilobed structure is called a anther. Then this bilobed structure, bilobed means what? Two lobes. Is it? Each lobe of anther is connected with each other by a sterile tissue, that is called a connective. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഈ ആന്തർ ഒരു ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അതിലെ ഓരോ ലോബുകളും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെറൈൽ ടിഷ്യൂസിനെ കൊണ്ടാണ്. ആ സ്റ്റെറൈൽ ടിഷ്യൂസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? Connective. So we can say that the stamen consists of three parts: filament, anther and connective. Look here, this is one of the three-dimensional cut section of an anther. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക, അതൊരു ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ആ ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചറുകളിൽ അത് തമ്മിൽ, ആ ലോബുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, ആ ഒരു പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെറൈൽ ടിഷ്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ, ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ ഓരോ ലോബിലും നമുക്ക് രണ്ട് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം വെച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ലോബിലും എത്ര എണ്ണമാണ്? മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം, ആ സൈഡിലും രണ്ട് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. അതിന്റെ എൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത്. അത് മെച്ചുവേർഡ് ആകുമ്പോൾ ആ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോളൻ സാക്ക് ആകുകയും ആ പോളൻ സാക്കിനകത്ത് മെയിൽ സെക്സ് സെല്ലായ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആന്തർ ഡിഹൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആന്തർ മെച്ചുവർ ആകുമ്പോൾ ആന്തർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പോളൻ സാക്കിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഓരോ ആന്തറിലും 2 ലോബുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഓരോ ലോബിലും 2 പോളൻ ചേംബറുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു ലോബ്, ഇത് അടുത്തൊരു ലോബ്. ഈ ലോബിൽ 2 ചേംബർ, അവിടെയും 2 ചേംബർ വരുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡൈതീക്കസ് കണ്ടീഷൻ. Is it clear? Anther is four-sided or tetragonal structure. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ലോബുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഓരോ ലോബിന്റെയും കോർണർ സൈഡിലായിട്ട് 2 ചേംബറുകൾ വെച്ച് അങ്ങനെ മൊത്തം 4 മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയകൾ ആ കോർണർ സൈഡുകളിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോ ലോബിലും 2 മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോബ്, അവിടെ ഒരു ലോബ്, അങ്ങനെ മൊത്തം 4 മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയകൾ ആ ആന്തറിന്റെ കോർണർ സൈഡിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കോർണർ സൈഡിലുള്ള മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ നിന്നാണ് മൈക്രോസ്പൊറ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുകയും അത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ ആന്തർ എന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്, അതായത് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അതൊരു ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു യങ് ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇതൊരു സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അല്ല, ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്തിന്റെ, ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ്, തിയറിയിലും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബൈലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്തർ അല്ലെ, ആ ഫിലമെന്റിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ബൈലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്തറിന്റെ ഒരു TS ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു യങ് ആന്തറിന്റെ സെല്ലുലാർ ഡയഗ്രാം അല്ല വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു യങ് ആന്തറിന് പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന്തറിന് പ്രധാനമായിട്ടും 4 ലെയറുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. 4 പാർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 4 ലെയറുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഔട്ടർ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എപ്പിഡെർമിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ 3 പാർട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എപ്പിഡെർമിസ്, എൻഡോത്തീസിയം ആൻഡ് മിഡിൽ ലെയർ. നോക്കാം, ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പിഡെർമിസ്. അതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ യെല്ലോ കളർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, എൻഡോത്തീസിയം. ദെൻ അതിനുള്ളിൽ കാണുന്നത് ഈ കളർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മിഡിൽ ലെയർ, വിച്ച് മീൻസ് outermost 3 layers are called epidermis, endothelium and middle layer, and the innermost layer of the anther or the microsporangium that is called tapetum. എന്താ വിളിക്കുന്നത്, tapetum. അപ്പോൾ ഒരു ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ outermost 3 layers അല്ലേ, 3 ലെയറുകൾ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് പാർട്ടിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എപ്പിഡെർമിസ്, അതിനുള്ളിലായിട്ട് എൻഡോത്തീസിയം, അതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്, മിഡിൽ ലെയർ. ഈ 3 ലെയറുകളെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, അവിടെ ആ ഒരു ടപ്പീറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയർ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 3 ലെയറുകളും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയറുകളാണ്. ഇതിന്റെ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയറുകളാണ്. എന്താണ് ഈ 3 ലെയറുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ? എപ്പിഡെർമിസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. എൻഡോത്തീസിയം ആൻഡ് മിഡിൽ ലെയർ, ദീസ് 2 layers are helping for dehydrate the anther to release pollen grain. അല്ലെ, ഈ പറയുന്ന ആന്തർ മെച്ചുവർഡ് ആകുമ്പോൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിനെ റിലീസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് 3ഉം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാ? എപ്പിഡെർമിസ്, എൻഡോത്തീസിയം, മിഡിൽ ലെയർ. മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ 3 ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടുകളാണ് ഇത്, എപ്പിഡെർമിസ്, എൻഡോത്തീസിയം, മിഡിൽ ലെയർ. അപ്പൊ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനോടൊപ്പം തന്നെ ആന്തർ ഡിഹൈസ് വെൻ ദേ ആർ മെച്ചുവർ അല്ലെ. അത് മെച്ചുവർഡ് ആകുമ്പോൾ ആന്തർ അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോംഡ് ബൈ എൻഡോത്തീസിയം ആൻഡ് മിഡിൽ ലെയർ. So the next one is the innermost layer, that is the tapetum, which contain dense cytoplasm and more than 1 nuclei. അല്ലേ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസുകളൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, ടപ്പീറ്റത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഈ സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിനകത്തുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ്, അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആര് നിർവഹിക്കുന്നത്? ടപ്പീറ്റം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ?
It is the nutritive tissue which surround the sporogenous tissue. This one is the sporogenous tissue. ആ sporogenous tissuesനെ surround ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന nutritive tissues ആണ് എന്ത് tapetum എന്ന് പറയുന്നത്. ഒപ്പം ആ tapetum എന്തുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്? It nourishing the developing pollen grain. അല്ലേ? pollen grainന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസുകൾ കൂടി ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? tapetum പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മൈക്രോസ്പോറാഞ്ചിയത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പാർട്ടുകൾ ഉള്ളത്? എപ്പിഡെർമിസ്, എൻഡോത്തീസിയം, മിഡിൽ ലെയർ ആൻഡ് tapetum. അതിൽ എപ്പിഡെർമിസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്, എൻഡോത്തീസിയം മിഡിൽ ലെയർ അതും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്, ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറുകൾ തന്നെയാണ്. ഒപ്പം ആന്തർ ഡിഹൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്തിനാ റിലീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു? പോളൻ ഗ്രൈൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. Innermost layer is said to be tapetum. It is the nutritive tissue which contain dense cytoplasm and more than one nuclei. ഈ tapetum ഏത് ടിഷ്യൂസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കാണുന്നത്? സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒപ്പം ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസ്പോറുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസുകൾ കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നറിഷ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആരും നിർവഹിക്കുന്നത്? tapetum നിർവഹിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു tapetum എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. എന്താണ് സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂ? When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells occupy the center of each microsporangium, that is called sporogenous tissue. അപ്പോൾ ആന്തർ എങ്ങായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു കൂട്ടം ഹോമോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ, അല്ലെ? ഹോമോജിനസ് സെല്ലുകൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ ഓരോ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെയും സെന്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? occupy ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആയ tapetum വരുന്നത്. അപ്പൊ വിത്തിൻ ദ സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂ നമുക്ക് പറയാം അതിനകത്താണ് എന്തുള്ളത്? നമ്മുടെ പോളൻ ഗ്രൈൻസുകൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂ ആണ് പിന്നീട് പോളൻ മദർ സെല്ലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പോളൻ മദർ സെൽ, അതായത് പോളൻ ഗ്രൈൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ നിന്നാണ്. Here the sporogenous tissue is act as a pollen mother cell. This is the structure of an anther. Is it clear? അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? 4 ലെയറുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. എപ്പിഡെർമിസ്, എൻഡോത്തീസിയം, മിഡിൽ ലെയർ. അതുപോലെ തന്നെ tapetum ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അതിനെ ഏതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്താണ് വരുന്നത്? സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക, ഈ 2 ലോബുകൾ, അല്ലേ? ഈ 2 ലോബുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെറൈൽ ടിഷ്യൂസിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിച്ചത്? കണക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിച്ചത്. Is it clear? So next we are discussing about the microsporogenesis. നമ്മളിവിടെ പോളൻ ഗ്രൈൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ പോളൻ ഗ്രൈൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മൈക്രോസ്പൊറോജെനിസിസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇവിടെ പോളൻ ഗ്രൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോറുകളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് gametes are haploid, അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ഗ്യാമിറ്റോജെനിസിസ് നടക്കണം. അപ്പൊ അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്ലാന്റ്സിലെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആൻഡ്രീഷ്യം വിച്ച് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റേമൻ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ആ സ്റ്റേമന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ആ സ്റ്റേമനിലുള്ള ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതില് പോളൻ ഗ്രൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോർ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൈക്രോസ്പൊറോജെനിസിസ്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർ, ഹാപ്ലോയിഡ് മൈക്രോസ്പോർ ഫ്രം ഡിപ്ലോയിഡ് പോളൻ മദർ സെൽ. Diploid pollen mother cell or diploid microspore mother cell. Here the microspore mother cell is which one? The sporogenous tissue. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലേ? Sporogenous tissue പറഞ്ഞില്ലേ? This sporogenous tissue is act as a pollen mother cell, that is diploid structure. ആ ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയ സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? പോളൻ മദർ സെല്ലായിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ മിയോസിസ് എന്നുള്ള സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോറുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് മൈക്രോസ്പോറോജെനിസിസ്.
microsporogenesis. Is it clear? അപ്പോൾ എന്താണ് microsporogenesis? The process of formation of haploid microspore from diploid pollen mother cell or diploid sporogenous tissue. So അപ്പോൾ ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മൈക്രോസ്പൊറോജെനിസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ മൈക്രോസ്പൊറോജെനിസിസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ആന്തർ ആണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനായ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ആന്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്തറിലാണ് മെയിൽ സെക്സ് സെൽസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ. അതെങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആന്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ആ ആന്തറിലാണ് എന്ത്? മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം കാണുന്നത് അല്ലേ? മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം കോർണർ സൈഡുകളിലായിട്ട് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയംസ് കാണുന്നുണ്ട്. അതും എന്താണ്? ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. ആന്തർ എങ്ങായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോമോജിനസ് സെൽസുകളെ കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂ. ആ ഒരു സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ പോളൻ മദർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതും ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. അപ്പൊ സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് പോളൻ മദർ സെൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു. PMC പോളൻ മദർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഈ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത ടിഷ്യൂസ് ആണ് സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെ? ഈ സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടപ്പീറ്റം വരുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ആ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അവര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നോക്കുക, മൈക്രോസ്പൊറോജെനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ? പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എവിടെ നിന്നാണ്? ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന്. ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ അകത്തുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ? ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അല്ലെ? അപ്പൊ പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ മദർ സെല്ലില് മിയോസിസ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോറുകൾ, എത്ര മൈക്രോസ്പോറുകളാ? 4 ഹാഫ് സെറ്റ് നമ്പർ ക്രോമസോമുകളുള്ള ഹാപ്ലോയിഡ് മൈക്രോസ്പോറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് മൈക്രോസ്പോറുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ആ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈക്രോസ്പോറുകൾ ഒരു ടെട്രാഡ് രൂപത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നോക്കുക, ഒരു 4 സെല്ലുകളുള്ള മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ടെട്രാഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തു. ഇത് എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മിയോസിസ് നടന്നു. ആരില്? പോളൻ മദർ സെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസില് മിയോസിസ് നടന്നിട്ടാണ് അവിടെ ആ ഒരു 4 മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡുകൾ അല്ലെ? 4 സെല്ലുകളുള്ള മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡുകൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ നമുക്ക് എഴുതാം, ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു. മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഫോം ചെയ്തു. അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അല്ലേ? ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് 4 സെല്ലുകളുള്ളതല്ലേ? ആ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് മെച്യൂർഡ് ആകുമ്പോ, ആന്തർ മെച്യൂർഡ് ആകുമ്പോ അത് ഡിഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആന്തർ മെച്യൂർഡ് ആകുമ്പോ ഈ പറയുന്ന 4 സെല്ലുകളുള്ള മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഡിഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ സെല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകളായി മാറുന്നു. എന്തായി മാറുന്നു? പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയി മാറുന്നു. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇവിടെ ഹാപ്ലോയിഡ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡിൽ നിന്ന് ഇനി എന്തായി? ഓരോരോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകളായി മാറി. ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത്? മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവറിലെ മെയിൽ സെക്സ് സെൽ, ദാറ്റ് ഈസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ? എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? ഒന്നുകൂടി ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഒരു ഫോർമേഷൻ നോക്കുക. ആന്തർ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. അതിലുള്ള മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലെ സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് പോളൻ മദർ സെല്ലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പോളൻ മദർ സെല്ല് മിയോസിസിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള
മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ഈ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിന്നീട് അത് മെച്ചറായി ഡിഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് മൈക്രോസ്പോറുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകളായി മാറുന്നു. അപ്പൊ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മൈക്രോസ്പൊറോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now we are discussing about the structure of pollen grain. ഒരു pollen grainന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം. Pollen grain, it represents the male gametophyte, that is haploid. So the pollen grain consists of two layers, outer hard layer that is called exine and inner layer that is called indent. അപ്പോൾ pollen grains ന്റെ രണ്ട് ലെയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? outer hard layer that is called exine and inner layer is called indent. ഈ exine എന്ന് പറയുന്ന hard layer that is made up of sporopollenin. sporopollenin കൊണ്ടാണ് outer layer ആയ exine നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. sporopollenin. So what is sporopollenin? Sporopollenin is one of the most resistant organic material, or we can say that it is one of the most resistant biological material. What is the specialty of this material? It can withstand high temperature, acid, alkali, which means this particular material is cannot degraded by any enzyme. ഒരു എൻസൈംസിനും ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Because of that particular reason, the pollen grains are preserved as a fossil. Then the inner layer that is called indent, which is made up of cellulose and pectin. അപ്പോൾ ഇന്നർ ലെയർ ഏതാണ്? ഇൻഡൈൻ ആണ് അല്ലേ? ഇൻഡൈൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സെല്ലുലോസും പെക്റ്റിനും കൊണ്ടാണ്. സെല്ലുലോസും പെക്റ്റിനും കൊണ്ടാണ് ഏത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പറയുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പൊറോപൊളീനിൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ എക്സൈൻ there is no sporopollenin. That particular prominent aperture where there is no sporopollenin, that is called a germ pore. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന സ്പൊറോപൊളീനിൻ എക്സൈന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ചെറുതായിട്ട് ഒരു പ്രൊമിനന്റ് അപ്പർച്ചറുകൾ ഉള്ള ഭാഗമുണ്ട് എക്സൈനിൽ, അവിടെ സ്പൊറോപൊളീനിൻ ഇല്ല. That particular part is said to be germ pore. അപ്പോ ഈ germ poreന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോളൻ ട്യൂബുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? ജേം പോറുകളിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ജേം പോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈനിൽ സ്പൊറോപൊളീനിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ജേം പോർ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ ഓരോ പോളൻ ഗ്രെയിനിലും സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് കാണും. കാരണം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് അവിടെ എന്ത് കാണും? ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് കാണും. ഒപ്പം അവിടെ വാക്യൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളപ്പെടും? പുഷ് ചെയ്യപ്പെടും. പെരിഫറൽ ഭാഗത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ soon after the development of the pollen grain, the nucleus is mitotically divided. ആ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്, ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് സെല്ലുകളായി മാറുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് ആ സെല്ലുകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. One is called vegetative cell and another one is called generative cell. അപ്പോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിലെ ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അത് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴി, മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽ ഡിവിഷൻ വഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ രണ്ട് സെല്ലുകളായി മാറുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലുകളെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്? ജനറേറ്റീവ് സെല്ലുകളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ആ രണ്ട് സെല്ലുകൾ. വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ജനറേറ്റീവ് സെൽ. ഈ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് നടന്നത്? പോളൻ ഗ്രെയിനിലെ ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസുകൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മൈറ്റോസിസ് നടന്നു. നോക്കുക, മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ട് രണ്ട് സെല്ലുകളായി മാറി. ഏതൊക്കെ സെല്ലാണ്? ഒരു ലാർജ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മോൾ ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും. നോക്കുക, ഒരെണ്ണം ലാർജ് ആണ് അല്ലെ? ആ ലാർജ് സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ, which contain abundant reserve material and
dense cytoplasm. അവിടുത്തെ ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഇറഗുലർ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ജനറേറ്റീവ് സെൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോൾ സെൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലെ. ആ ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഒരു സെല്ലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജനറേറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട്. പക്ഷെ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈറ്റോപ്ലാസം വളരെ കുറവാണ്. ആ ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്ന സ്മോൾ സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജനറേറ്റീവ് സെൽ. ദിസ് ഈസ് ദ 2-celled സ്റ്റേജ് ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ. ഇപ്പൊ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ 2-celled സ്റ്റേജ് ഏതൊക്കെയാണ്? വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും generative cell. So in 60% of the angiospermic plants, pollen grains are seen at 2-celled stage, that is vegetative cell and generative cell. The remaining plants, the generative cell is again mitotically divided to produce 2 non-motile male gamete. So we can say that that is the 3-celled stage. How like 2 male gamete plus 1 vegetative cell together 3-celled stage. Is it clear? ഒരു എങ്ങായിട്ടുള്ള ടിപ്പിക്കൽ ആന്തറിലാണ് 4 മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയകൾ അതിന്റെ കോർണർ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത്. അത് മെച്ചുവേർഡ് ആകുമ്പോൾ ഓരോ ലോബിലുള്ള മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയകൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ലോബിലും ഓരോ പോളൻ സാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് മൊത്തം എന്താകും? ഒരു പോളൻ സാക്കായി മാറും. ആ പോളൻ സാക്ക് ആന്തർ മെച്ചുവേർഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മെയിൽ സെക്സ് സെല്ലായ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ എഫക്റ്റുകളാണ്. എഫക്റ്റ് ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ. സം സ്പീഷീസ് ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ക്യാൻ കോസ് സിവിയർ അലർജി ആൻഡ് ബ്രോഞ്ചിയൽ അഫ്ലക്ഷൻ. ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു പൂമ്പൊടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബോഡിയിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ അലർജിയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോഞ്ചിയൽ പ്രോബ്ലംസുകൾ, ബ്രോഞ്ചിയൽ അഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ കാരണമാകും. എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ദ ക്രോണിക് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ്, ആസ്മ, ബ്രോഞ്ചൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് കാരണമാകും. അതങ്ങോട്ട് ശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ വരുന്നത്. അതൊക്കെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ എഫക്റ്റുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകളെ പോളൻ പ്രൊഡക്ട്സുകളായിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റുകളെ, സിറപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു പോളൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ധാരാളം ന്യൂട്രിയൻസുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പോളൻ പ്രൊഡക്റ്റ് which contain rich amount of nutrients. That is the reason why the western countries the pollen tablet is used as a ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്. ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോളൻ ടാബ്ലറ്റും പോളൻ സിറപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ടും ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൈ എമൗണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്. The pollen product helps to increase the performance of athletes and race horses. These all are the economic importance of pollen grains. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോളൻ വയബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് ഈ വയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? ഫങ്ഷണൽ. ഓക്കെ, വയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫങ്ഷണൽ. The period for which the pollen grains remain viable or remain functional, that is called pollen viability. എല്ലാ പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകളും എല്ലായ്പ്പോഴും ഫങ്ഷണൽ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ചില പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ കുറച്ച് സമയം മാത്രം ഫങ്ഷണൽ ആകുന്നതുണ്ട്. ചില പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ മാസങ്ങളോളം ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുമുണ്ട്. സോ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ സീരിയൽസ് കാറ്റഗറി റൈസ്, വീറ്റ്, അതിന്റെയൊക്കെ പോളൻ വയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ മാത്രമാണ്. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മാത്രമായിരിക്കും അത് വയബിൾ ആകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലെഗ്യൂംസ്, സോളാനേസിയെ പോലുള്ള ഫാമിലീസിലുള്ള പ്ലാന്റ്സുകളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വയബിൾ ആകുന്നത് കുറച്ച് മാസങ്ങളൊക്കെ വരെ അത് ഫങ്ഷണൽ ആയിരിക്കാറുണ്ട്. ആ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എത്രത്തോളം നാൾ ഫങ്ഷണൽ ആയിരിക്കുന്നു, ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? പോളൻ വയബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകളെ നമുക്ക് ഫോസിലായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ്? ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിലെ -196°C നമുക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ. അതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് സെമന് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയായിട്ട് സെമൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിൽ -196°C നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രോസസ് ആണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ. സോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രോപ്പ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക്
സീഡ് ബാങ്കുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റ് ആണ്, ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാമീറ്റോജെനസിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ?